Thank you, sir, for inspiring us to challenge our limitations and realizing our true potentials. Next, I would like to invite Ms. T. Preetika, second year student of ME PED, to share her experience. Good afternoon to one and all present here. Myself T. Preetika, doing my ME Power Electronics and Drives course, and I am here to share my experience in our college. I did my BEEE in the same college during the year 2009 to 13 and continuing my PG course not because of the fee concession for the old student but the way which I was treated as a student. As my friend has already spoken about the facilities available in our college, I could be very brief. This college molded me as a woman from a girl who is capable to face the world and fight for my rights. I experienced a good friendship bond with the staff who gave me the freedom to share my views and problem to them. Staff of our college are like a sculptor who scribe us into a perfect sculpture when we cooperate them. They are strict in the way of studies and discipline, but when you face a tough situation, they will be the first one to help you. When you are moving in the wrong path, they will be the first one to guide you in the right path. More than producing engineering graduates, our college believes in producing good humans and engineers to the world. These are the things which made me to choose this wonderful college again to do my PG course. But there are some important things that we engineering students take things lightly and miss the opportunities we have. As soon as joining the engineering, everyone starts thinking that we are all engineers now and we know the world and engineering very well. But the actual life has a long path to go and it starts when we get passed out of the college and search for a job. Our college also trains us in the interview point of view by arranging placement classes like soft skills, OrCAD, computing and networking, etc. Our college also provides free scholarship for IAS, GATE, IBM training program for our students. The students, those who secure university rank, are rewarded by returning their entire fee for the course they had studied. It's not my age to advise parents, but the duty of the parent does not get over after admitting your ward in the college and pay the fee. Parents should be in contact with the staff at regular intervals and should get to know about their ward's activities. This will help your wards progress in both studies and values. I conclude that this college is not only a place to learn engineering, but a place where we can learn the values of real life and knowledge of good wills too. With the pride of being a student of Agni College of Technology, I welcome you all to the place of peaceful and stress-free environment to gain the knowledge. Thank you. Thank you, Ms. Preetika, for your sweet words. The only limitations a person has are those that are self-imposed. Don't let education or experience put limitations on you. We have an illustrious personality who dares us to dream, to do smart work, to challenge our limitations. Mr. Suresh Punjabi, Corporate Trainer. He is here with us today to drive us with the necessary trust to achieve accomplishments. He has been the trainer for human resource development programs, practicing graphologist, management and advertising consultant for many corporate houses, public and professional institutions such as Axis Bank, Dalmia Cement, Aircel Limited, Department of Telecom, Central Reserve Police Force, etc. He has conducted workshops on various interpersonal, social and emotional skills. He has been bestowed by many awards. To mention a few: Rajiv Gandhi Excellence Award, Presidential Honor Award for Programs, Outstanding New Jersey Award, etc. At present, he is the chairman of Coimbatore Institute of Investment and Management and visiting faculty member at leading institutions, member of Coimbatore Stock Exchange and managing trustee of Vadva Foundations. Sir, we request you to inspire the young aspiring engineers towards success, positive attitude and happiness through your captivating anecdotes. May I request
all of you to please stand up. I'll be happy. All of you please repeat Vande Mataram thrice after me. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you. Please be seated. மேடையில் இருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட்ஸ், ஆடியன்ஸில் இருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட்ஸ், உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். என்னை பார்த்த உடனே இவர் ஆங்கிலத்தில் தான் பேச போகிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். am I right? ஆங்கிலத்தில் ஸ்பீச் ஆங்கிலத்தில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன். பட் மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸ் தமிழில் பேசணுன்னே எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துருச்சு. பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, வயிற்றுல பசி இருக்கும் போது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் எனக்கு பேச வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு. உங்கள் வயிற்றுல பசி இருந்தாலும் நான் பேச தான் போகிறேன். அதுக்கு காரணம் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் சொல்கிறேன். இங்கே வந்திருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ஒரு பேரண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு வயிற்று பசி முக்கியம் இல்லை, வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அந்த பசி தான். அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் பேச போகிறேன். First of all, I like to congratulate all the future engineers who are assembled today for having studied and secured good marks and selected Agni Institution as your course, as your college and career. நான் அங்கிருந்து உங்களை பார்க்கும் போது கொஞ்ச நேரமாக உங்களை ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். யார் ஸ்டூடெண்ட் யார் பேரண்ட்ஸ்ன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. இங்கே வந்திருக்கிற பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப யங்காக இருக்காங்க. சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் உங்களை பாராட்டினேன். நீங்கள் நான் சொல்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் செய்கிறீங்களா? will you do it? கையை இங்கே வச்சுக்கோங்க. well done, keep it up அப்படின்னு நீங்களே தட்டிக்கோங்க. ஓகே. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்குது. கேள்வி கேட்கலாமா? கேள்வி கேட்குறதுக்கு பயமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா இப்போல்லாம் கேள்வி கேட்டால் பயங்கரமான ரிப்ளைஸ் எல்லாம் வருதுங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்டேன், விச் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் புக் அப்படின்னு கேட்டேன். மை ஃபாதர்ஸ் செக் புக். நம்ம எஜுகேஷன் எங்கே போகிறதோ எங்களுக்கே தெரியலைங்க. ஆனால் பார்க்கும் போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குங்க, மனவேதனையாக இருக்குங்க. நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம எவ்வளோ விளையாடணும், எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோம். ஆனால் இந்த கால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப மனவேதனையாக இருக்குங்க. படிப்புக்கு அப்புறம் டியூஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்பெஷல் கிளாஸுக்கு அப்புறம் சண்டே கிளாஸு, சாட்டர்டே கிளாஸு. அவங்களோட குழந்தைத்தனம் நம்ம கையால் கொலை பண்ணிட்டோங்க. we have killed their childhood. எஜுகேஷன் எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு நம்மளுக்கே தெரியலிங்க. ஆனால் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, அது சரியா தவறா அது சொல்கிறது எனக்கு தகுதி இல்லைங்க. ஆனால் மனவேதனையாக இருக்குங்க. இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒரு 20 வருஷம் கழித்து நீங்கள் நர்சரி கிளாஸுக்கு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லட்டுங்களா? நர்சரி கிளாஸில் போய்
A for ATM. B for bank. C for cash. D for debit card. E for exchanger. F for funds. இப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். காலேஜ் நம்ம இதுக்கு முன்ன பேசின ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கேரண்டி கொடுத்தாங்க. அவர் மிஸ்டர் அக்னீஸ்வர பிரகாஷ், ஜெயபிரகாஷ் என்ன சொன்னாரு? we will give guarantee that we will give beautiful சிலைகள் after 4 years. சாரி, நான் அந்த கேரண்டி கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அதுல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அந்த கண்டிஷன் இப்போ நான் சொல்ல போறேன். அந்த கேரண்டி இருக்கு, ஆனா அந்த கேரண்டிக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒரு நல்ல ஒரு காலேஜ் ஒரு கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? இந்த காலேஜ்ல நல்ல ஜாப் வேணும்னா, நல்ல படிச்சு எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னா, இந்த காலேஜ் என்ன தெரியுமா கேரண்டி கொடுக்கும்? வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் கேரண்டி கொடுக்கும். ஆனா ரிசல்ட் நீங்க தான் கொடுக்கணும். கோர்ஸ் செலக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க. ஆனா உங்களோட எதிர்காலத்தோட ஃபியூச்சர் என்ன தெரியுமா செலக்ட் பண்றதுல இருக்கு? இன்னைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணலனா உங்களோட லைஃபே ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, behind every successful man there is a woman. தமிழ்ல சொல்றேன், ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு ஓட சக்சஸ் காரணம் அவங்களோட மனைவி தான். I will now say your success depends on your friends. இன்னைக்கு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, நான் நிச்சயமா எனக்கு சக்சஸ் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா தப்பு. ஏன்னா if you choose the wrong friends, you are in trouble, my dear friends. We will give gentlemen after 4 years அப்படின்னு சொன்னாங்க, கேரண்டி கொடுத்தாங்க. நான் கேரண்டி கொடுக்க மாட்டேன், கண்டிஷன் இருக்கு. காலேஜ் டைமிங் 8:30 to 3:50. 8:30 மணிலிருந்து 3:50 டைம், காலேஜ் டைம். இதுக்குள்ள இந்த டைம் யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கெரியர் செட் ஆகும். ஆனா 3:50 இந்த ஈவினிங்ல இருந்து அடுத்த நாள் காத்தால 8:30 மட்டும் அந்த டைம் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றீங்களோ உங்க ஃபியூச்சர் தான் அதுல இருக்கு. படிப்பு மட்டும் பெருசு இல்லைங்க வாழ்க்கையில. ஒரு நல்ல மனுஷனா இருக்கிறதுக்கு அது நீங்க வழி பார்க்கணும். ஸோ பேரண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்த்திட்டோம், நம்ம பொறுப்பு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா சாரி, மன்னிக்கணும். அவங்க காலேஜ் விட்டு 3:50 அடுத்த 8:30 மணி மட்டும் என்ன பண்றாங்க, யார் கூட சேர்றாங்க, வாட் ஆர் தே டூயிங் வில் டிபெண்ட் ஆன் த ஃபியூச்சர். காலேஜ் கேம்பஸ்குள்ள உங்களுக்கு சிலபஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க from 8:30 to 3:50. ஆனா சக்சஸ் எந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு தெரியுமா வரும்? சிலபஸை விட்டு வெளியே படிக்கிறான் பாருங்க, அவனுக்கு தான் சக்சஸ் வரும். ஸோ கேரண்டி 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 அப்படின்னு சொன்னோன்னே நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, ஓ அப்பா அக்னி காலேஜில் சேர்த்திட்டோம், இனிமே நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களை அப்படி தப்பான அட்வைஸ் கொடுக்க மாட்டேன். இன்னைக்கு காலேஜ்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே இதை பத்தி சொல்லலைன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஐ ஃபீல் பேட்.
மிஸ்டர் ஜெயபிரகாஷ் சார் கூட ஒரு 10-12 நிமிஷம் பேசினேங்க. இது ஏன் சொல்றேன்னு சொல்லட்டுங்களா? இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எதிர்காலம் கட்டாயமா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நான் உறுதியா சொல்றேன். அதுக்கு ரீசன் இப்போ சொல்றேன். அந்த 15 நிமிஷத்துல மிஸ்டர் ஜெயபிரகாஷ் 4 தடவை அவர் யூஸ் பண்ண வார்த்தை நம்ம குழந்தைகள், நம்ம குழந்தைகள், நம்ம குழந்தைகள். ஆனா மற்ற காலேஜ்ல நான் போனேன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம். ஆனா சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லவே இல்லை, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம். இதுல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க இந்த காலேஜ் இதோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தேன், ஏன் இந்த காலேஜோட பேரு அக்னி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நேற்று ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிட்டு போது சிந்திச்சு பார்த்தேன். அப்போதான் எனக்கு மனசுல ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சது. வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்துக்காக வெறி வேணுங்க, வெறி. தன்னம்பிக்கை இருந்தா மட்டும் பத்தாது. ஆங்கிலத்தில் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? யூ ஷுட் ஹேவ் த ஃபயர். ஃபயர் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காலேஜ் உங்களுக்கு அந்த தீப்பொறி, ஐ திங்க் am I right in தமிழ்? அந்த 4 வருஷத்துல உங்களுக்கு தீப்பொறி உங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க. அந்த அக்னி நீங்க தான் உருவாக்கணும். I'm very happy to know that the college name is Agni and it means a lot. Friends, நான் சொல்றது நீங்க கேட்டு இருக்கீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. கேட்குறீங்களா? எனக்கு ஒரு டவுட்டு தான். சரி, all of you please raise your கையை நீட்டுங்க. ஸ்ட்ரெச் இட். கையை தூக்க வேண்டாம், இப்படி. Now bend your hand, turn your hand, bend your fingers and touch your chin. மூவ் பண்ணாதீங்க. நான் என்ன சொன்னேன்? touch your chin. என்ன தொட்டுட்டு இருக்கீங்க? சீக்க தொட்டுட்டு இருக்கீங்க. touch your, இதுதான் சின்னு. இதுல என்ன புரியுதுன்னா, நான் என்ன சொல்றேன்னு நீங்க கவனிக்கல, ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சரி, நெவர் மைண்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. உங்களோட வாழ்க்கையில உங்களோட குறிக்கோள் என்ன? உங்களோட சைலன்ஸ் யோசிக்கிறீங்களா இல்ல தெரியலையா? உங்களோட வாழ்க்கையில குறிக்கோள் என்ன, லட்சியம் என்ன? சரி, பரவாயில்ல, நீங்க ஆன்சர் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல. நான் இப்போ என்ன சொல்ல போறேன்னு கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. பொதுவா என்னோட வாழ்க்கை லட்சியம் சக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சக்சஸ். வாழ்க்கையில சக்சஸ் இருக்கணும்னு. நல்லா படிச்சு ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி வெளிநாட்டில் போய் சிஇஓவா இருந்து அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? நான் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன்னு சொல்றாரு. ஆனா அதே சிஇஓ அவரோட அப்பாவோட சாவுக்கு வர முடியல. அந்த மாதிரி சக்சஸ் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு தேவையில்லை. ஆனா பெருமையா சக்சஸ் சொல்லுவாங்க. என்னங்க சக்சஸ் அது? இனி ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டேன், நான் 10 தொழில் நடத்திட்டு இருக்கேன் சார், 10 தொழிலோட முதலாளி நானு. அவன் கையில 10 மாத்திரை தினம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். டயபிட்டிஸ், பிளட் பிரஷர், ஹைப்பர் டென்ஷன். அவன் சாப்பாடு சாப்பிட முடியல, டேப்லெட் சாப்பிட்றாங்க. 10 தொழிலோட முதலாளி. அந்த மாதிரி சக்சஸ் எனக்கு தேவையே இல்லைங்க. ஆனா ஐ எம் வெரி சக்சஸ்ஃபுல்னு சொல்றாங்க.
இனி ஒருத்தர் தொழிலோட பேரு சொல்ல மாட்டேன், அவர் ஏதோ ஒரு தொழில இருக்கார். நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்னு கேள்விப்பட்டேன். ஆமா, நான் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு. ஆனா நான் என்ன தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அவர் வீட்டில இருந்து கிளம்பும் போது குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கு, நைட்ல வரும்போது அதே குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி சக்சஸ் எனக்கு வேண்டாங்க. உங்களுக்கு வேணுமா? அந்த மாதிரி சக்சஸ் உங்களுக்கு வேணுமா? எனக்கு வேண்டாங்க. இப்படியே நிறைய பேர் சமுதாயம் உங்களுக்கு சக்சஸ் பத்தி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன், சக்சஸ்ல ஒரு குறை இருக்குங்க. இவங்க சொல்றாங்க பாருங்க சக்சஸ், அதுல ஒரு குறை இருக்கு. என்ன குறைன்னு சொல்லட்டுமா? அவங்களுக்கு சந்தோஷம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, ஆனா இத சக்சஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஆனா சந்தோஷம் பத்தி அவங்களுக்கு புரியல. அதுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். Today I am going to tell you about success and happiness. First, success பத்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா நான் இன்னைக்கு சில கருத்துக்களை சொல்ல போறேன் சக்சஸ் பத்தி. இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். Getting what you want in life is success. Getting what you want in life will give you success, but learning to enjoy what you get is happiness. நல்ல படிச்சு நல்ல தொழில்ல நல்ல ஜாப் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு பேரு சக்சஸ்ங்க. ஆனா ஜாப்ல கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு பாருங்க, அதுக்கு பேரு தாங்க ஹாப்பினஸ். ஏன் தெரியுமா அது சொல்றேன்? நிறைய பேருக்கு சக்சஸோட மீனிங்கே தெரியாது. சக்சஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ரெண்டுமே இருந்தாதான் இந்த வாழ்க்கையில ஒரு அர்த்தமே உண்டு. சரி, சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட். சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? பில்டிங் நல்லா கட்டணும், நல்லா ஸ்ட்ராங்கா கட்டணும். பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? பெரிய மாளிகை கட்டணும், கோடீஸ்வரனா ஆகணும். பெரிய வீடு கட்டுவீங்க, ஆனா அந்த வீடுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு குடும்பம் சந்தோஷமா நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. வீடு பெருசா இருக்கு, ஆனா குடும்பம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கு. அண்ணன் தம்பி கூட கோர்ட்ல கேஸ், ஏதோ ஒரு பிரச்சனை. மாளிகை கட்டுறது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க, அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு பில்ட் பண்றதாங்க ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் நீங்க முயற்சி பண்ணணும். ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, பில்டிங் ஹவுசஸ் இஸ் வெரி ஈஸி, பட் பில்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். தட் இஸ் வாட் தட் வில் கிவ் யூ ஹாப்பினஸ். பிக் ஹவுசஸ் வில் நாட் கிவ் யூ ஹாப்பினஸ். சக்சஸ் பத்தி இன்னியும் சொல்லலாம். உங்களோட ட்ரீம்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் சக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்காது. ஷேரிங் யுவர் சக்சஸ் வித் த சொசைட்டி, தட் வில் கிவ் யூ ஹாப்பினஸ். உங்களோட சக்சஸ் மட்டும் கூட ஷேர் பண்ணாதாங்க உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். மார்க் நல்லா வாங்குங்க, நல்லா வாங்குங்க, நல்லா படிங்க, நல்லா படிங்க அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கெட்டிங் குட் மார்க்ஸ் அதுக்கு பேர் சக்சஸ்ங்க. கிரியேட்டிங் அ மார்க் இன் த சொசைட்டி இஸ் ஹாப்பினஸ்ங்க. சொசைட்டில ஒரு மார்க் நீங்க கிரியேட் பண்ணோம், மற்றவங்க உங்களை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கணும், மறக்கவே கூடாது. ஏதோ வந்தோம், சாப்பிட்டோம், படிச்சோம், தூங்கினோம், செத்து போயிட்டோம். தட் இஸ் நாட் லைஃப். Marks are important for success but not for happiness. You have to create a mark in the society. Earning money is called success. கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா? சக்சஸ். ஆனா நல்ல பேர் சம்பாதிக்கிறீங்க பாருங்க, அதுக்கு பேர் தான் ஹாப்பினஸ். கஷ்டங்க, வெரி டிஃபிகல்ட். சரி, இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷம் வேணுமா இல்ல சக்சஸ் வேணுமா? சரி, யாருக்கெல்லாம் சந்தோஷம் வேணும் கை தூக்குங்க.
சக்சஸ்க்கு தானே கை தூக்குனீங்க. சில பேர் பாதி கை தூக்குறீங்க, அது ஒரு பாதி சக்சஸ் தானா? ஓகே, யாருக்கு ஹாப்பினஸ் வேணும் கை தூக்குங்க. யாருக்கு சக்சஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் தேவைப்படுது போருங்க. இதுதாங்க நான் எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா இங்க மேடல நின்று பேசும்போது இந்த சமுதாயம் என்ன தெரியுமா சொல்லும்? இது சக்சஸ்ன்னு சொல்லும். ஆனா இந்த வந்திருக்கிற ஆடியன்ஸ்ல இருந்து ஒரு 10 பேர் ஆச்சு என்கிட்ட வந்து நீங்க சொன்ன கருத்துக்கள் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, அதுதாங்க எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும். சரி, ஏன் இவங்க சந்தோஷமா இல்லைன்னு அதுக்கு காரணம் சொல்லட்டுங்களா? சொல்லட்டுமா? ஏன் அவங்க வந்து சந்தோஷம் இல்லை, சக்சஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷம் இல்லை? அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை. தமிழ்ல விவேகம். இன்டெலிஜென்ஸ், விவேகம். படிப்பு இருக்கு, ஆனா விவேகம் இல்லை. இப்படி சொன்னா நிறைய பேத்துக்கு புரியாது, ஆனா உதாரணம் கொடுத்தா புரியும். சிகரெட் பாக்கெட்ல என்ன தெரியுமா எழுதி இருக்கு? ஸ்டாச்சுட்டரி வார்னிங், சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். இருக்கா இல்லையா? சொல்லுங்க. சிகரெட் பேக்ல இருக்குல்ல, படிச்சவங்க, டிகிரி வாங்கினவங்க அதை வாங்கி ஸ்மோக் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு சக்சஸ் பத்தி தெரியும், ஆனா இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி தெரியும். கிளியரா எழுதி இருக்குங்க. நீங்க இந்த சிகரெட் அடிச்சீங்கன்னா உங்க உடம்பு கெட்டு போயிடும். அப்பவும் இவங்க ஸ்மோக் பண்றாங்க பாருங்க. எங்க இன்டெலிஜென்ஸ் எங்க போச்சு? So education will not teach you intelligence. Education will give you only knowledge. உங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் பண்ணணும். இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணுமா? Shall I give one more example? சிக்னல் லைட் ரெட் காமிக்குது, ஆனா டிராபிக்கே இல்லை. இது அப்படியே கொஞ்சம் பார்க்கலாம். டிராபிக் இல்லை, சிக்னல் ரெட் அடிக்குது. எதுக்காக வெயிட் பண்றோம்? டிராபிக் இல்லையே, போலாம் பாரு, கிராஸ் பண்ணிட்டு போறான். இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? இவனுக்கு சக்சஸ் தெரியும், ஆனா இவனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை. ரூல்ஸ் எதுக்காக கிரியேட் பண்றாங்க? உங்களோட கஷ்டங்களுக்காக இல்லை. நாட் ஃபார் யுவர் டிஃபிகல்ட்டி, ஃபார் யுவர் ப்ரொடெக்ஷன். இந்த காலேஜ்ல ரூல்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்கல்ல, நாட் ஃபார் யுவர் difficulty but for your future. அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா லைஃப் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடுங்க. ஹெல்மெட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கம்பல்சரி பண்ணாதான் இந்த மக்களே ஹெல்மெட் போடுறாங்க. போலீஸ்காரன் இல்லைன்னா ஹெல்மெட்டே போட மாட்டாங்க, ஆனா போலீஸை பார்த்தா ஹெல்மெட் போடுறாங்க. இவங்களுக்கு சக்சஸ் பத்தி தெரியும், ஆனா இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை. ஹெல்மெட் எதுக்காக போட சொல்றாங்க? உங்களோட கஷ்டங்களுக்காக இல்லை, உங்களோட ப்ரொடெக்ஷனுக்காக. ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹெட் இன்ஜுரி வரக்கூடாது. ஆனா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், புரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஆனா ஃபாலோ பண்றது இல்லை. ஏன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை. அதுக்காக தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். சக்சஸ் சொல்றோம், சக்சஸ் நிறைய வருது, ஆனா சந்தோஷமே இல்லையே. எப்படி வரும்? Because you are working hard but you are not working smart. You have to work hard and smart, my dear friends. That is what I want. சரி, all the students repeat பண்றீங்களா? I will work for success and happiness. சொல்லுங்க. ஏன் இவ்வளவு சோகமா சொல்றீங்க? சந்தோஷமா சொல்லுங்க. I will work for success and happiness. சரி, இப்போ can I another 10 minutes? Is it okay? இப்போ சக்சஸ் பத்தி சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதை நீங்க போயிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா நான் ஃபெயிலியர் பத்தியும் சொல்லணும், தோல்வி பத்தியும் சொல்லணும். சக்சஸ் பத்தி சொன்னா
தோல்வி பற்றி. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ், உங்களுக்கு சக்சஸ் வேணும்னா தோல்வி ஏற்றுக்கிறதுக்கு மன தைரியம் இருக்கணுங்க. இல்லாட்டி சக்சஸ் எதிர்பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சக்சஸ் வரும், சில டைம்ஸ் தோல்வியும் வரும். இப்போ தோல்விக்கு நிறைய மீனிங் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் சொல்றது சில கருத்துக்கள் உங்ககிட்ட சொல்றேன். Failure is not falling, not getting up is failure. தமிழ்ல சொல்றேன், கீழே விழுந்தா அது தோல்வி அல்ல. எந்திரிக்காம இருக்கீங்க பாருங்க, அதுதான் தோல்வி. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல உங்களுக்கு எரியர்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு பிரின்சிபல் சொன்னாரு. நீங்க கேட்டீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா சில டைம் எரியர்ஸ் விழுந்தா நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது. அது தோல்வி அல்ல. விழுந்துட்டீங்க, எந்திரிக்கிற மன தைரியம் இருக்கணும். You have to get up and said, I will win. தோல்விக்கு இனி ஒரு மீனிங் சொல்லுவாங்க. Failure is not the end of the road, it's the bend of the road. தோல்வி வந்து ஒரு ரோடோட முடிவல்ல, ரோடோட பெண்டு. So don't worry. இனி ஒரு ஃபெயிலியர் பத்தி சொல்லுவாங்க. Failure is not making mistakes. Not correcting your mistakes is failure. தவறுகள் செய்தா அது தோல்வி அல்ல. நம்ம தவறுகளை திருத்தாம இருக்கோம் பாருங்க, அதுதாங்க தோல்வி. அது கொஞ்சம் ரஜினி ஸ்டைல்ல சொன்னாதான் உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதான் பிடிக்கும். தவறு செய்யாத மனுஷனே இல்லை, தவறு செஞ்சு திருந்தாதவன் மனுஷனே இல்லை. நினைச்சேன் இப்படி சொன்னாதான் கை தட்டுவீங்க. Failure is not loss. Failure is experience. உங்களுக்கு வர்ற தோல்வி வந்து அது வந்து நஷ்டம் இல்லை, அது வந்து ஒரு அனுபவம். அனுபவம் ஏன் தெரியுங்களா? தோல்வி உங்களுக்கு அனுபவம் கொடுக்கும். Last thing about failure. Failure is not defeat. It is success delayed. Failure is not defeat. It is success delayed. So friends, உங்களுக்கு சக்சஸ் வேணும், சந்தோஷம் வேணும். அடிக்கடி உங்களுக்கு தோல்வி வரும்போது நீங்க மன தைரியத்தோட நீங்க அதை தாங்கிக்கணும். தட் இஸ் வாட் நான் சொல்லுவேன். சக்சஸ் பத்தி பேசுவாங்க, ஆனா ஃபெயிலியர் பத்தி நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா படிக்கணும், நல்ல மார்க் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, சாதாரண விஷயம் பத்தி சொல்றேன். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வேணும். வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்துக்காக தன்னம்பிக்கை வேணும். இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், தாழ்வு மனப்பான்மை. கரெக்ட்? தமிழ்ல இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மை தானே சொல்லுவீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தாழ்வு மனப்பான்மை உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப குறைவா இருக்கும். ஆனா நிறைய பேர் இதை பத்தி பேச மாட்டாங்க. நல்ல படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா தன்னம்பிக்கை இருந்தா தானே நான் படிக்க முடியும். ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்கிட்ட கேட்குறாங்க, ரொம்ப மனவேதனையோட, சார் எங்க அப்பா ரொம்ப டாலா இருக்காங்க சார், எங்க அம்மாவும் ரொம்ப டாலா இருக்காங்க சார், எங்க அக்காவும் ரொம்ப டாலா இருக்காங்க சார், என்னோட ஃபேமிலியில நான் மட்டும் குட்டியா இருக்கேன் சார், நான் என்ன சார் பாவம் செஞ்சேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி கஷ்டமான கேள்வியெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. ஆனா அந்த நேரத்தில் சரியான பதில் கொடுக்கலன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கை பத்தி புரியாதுங்க. நான் என்ன தெரியுமா அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னேன், மா மெழுகுபத்தி பத்தி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. தெரியாது, சொல்லுங்க அப்படின்னு. ஒரு மெழுகுபத்தி வந்து 12 இன்ச்சும் இருக்கு, ஒரு மெழுகுபத்தி வந்து 10 இன்ச்சும் இருக்கு.
ஆனா குட்டியா ஒரு 6 இன்ச் மெழுகுபத்தியும் இருக்கு. அந்த 3 மெழுகுபத்தியுமே இந்த உலகத்துக்கு ஒரே வெளிச்சம் கொடுக்குதுமா. ஒரே வெளிச்சம் தான். ஹைட் முக்கியம் இல்ல, உன்னோட தன்னம்பிக்கை தான் முக்கியம். கேண்டிலோட ஹைட் முக்கியம் இல்ல, லைட்டு தான் முக்கியம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க மறக்கவே கூடாதுங்க. when you come to college, சிலபஸ் பத்தி சொன்னாங்க. ஆனா நான் கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்றேன். listening to your lecture is not learning, asking doubts is learning. இவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு டெய்லி கிளாஸ்ல வந்து பாடம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆனா நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேங்க, அப்படியே பொம்மை மாதிரி உட்கார்ந்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இவங்க கஷ்டப்பட்டு கடைசியில கேள்வி இருக்கான்னு கேட்பாங்க. ஆமா இல்லைன்னு அதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? பள்ளிக்கூடத்துல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கல்ச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. கேள்வி கேட்காதீங்க, கேள்வி கேட்காதீங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், listening is not learning, asking doubts is learning. சார், கிளாஸ்ல கேள்வி கேட்டா எல்லாருமே சிரிக்கிறாங்க சார், இருக்கிற மான மரியாதையும் போயிடும் சார். மான மரியாதை இருந்தா தானே போகும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 4 வருஷம் கழிச்சு இந்த நாட்டுக்கு என்ன தேவைன்னு நான் சொல்றேன். After 4 years, we don't want engineers. After 4 years, we want engineers and responsible citizens. After 4 years, we don't want engineers, but we want outstanding professionals. After 4 years, we don't want you to go for a job. After 4 years, we want you to start a company of your own. After 4 years, we don't want engineers, but we want engineers who are happy and successful. God bless you. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you, sir, for inspiring us to succeed in career and life by developing the right attitude, happiness, and altitude. It is time to acknowledge the mighty contribution of all for the successful conduct of this solemn function. May I request Dr. Sharmishtha Mukhopadhyay, Head, Department of Science and Humanities, to propose the vote of thanks. Good afternoon. It's with great privilege and honor I stand before you to propose the vote of thanks. This day is a day to remember, as it has heightened our students' passion and increased their level of motivation. I would like to take this opportunity to acknowledge each and everyone who have made this inaugural function a rewarding one. I thank our chief guest, Dr. M. Sai Baba, for delivering a thought-provoking speech. Sir, you have shown our aspiring students that today is the best day to begin the journey of their career path and to become a top-notch expert in their chosen field. I duly thank our guest of honor, Mrs. Hema Gopal, for motivating our students to participate in the real relay race of life. A special thank you to ma'am on behalf of your future employees who are students of Agni College of Technology today. I can assure you that the students will carry the message to their classroom. I earnestly thank
Mr. Suresh Punjabi, for his motivational talk and highlighting that life is always full of highs and lows, and these ups and downs keep a student alert and agile. At this moment, I also render my sincere thanks to Mr. Agnishwar Jayaprakash, who has been a constant support for the young minds to do innovative research projects. Thank you, sir. We will all work as a team to transform these young boys and girls into gentlemen and strong ladies. On behalf of all the faculty members, I sincerely thank Mrs. Bhavani Jayaprakash, our chairperson, Mr. Said Munir Hoda, our honorary advisor, Mr. R.N. Jayaprakash, our managing trustee, Mr. P. Janardhanan Menon, member governing board, and Dr. S.R.R. Senthil Kumar, our principal, for their initiative taken in building a career of every student. My speech remains incomplete if I do not thank the parents of our students who have assembled here. I am sure the parents will feel assured that they have made the right decision of admitting their wards in Agni College of Technology. At this precious moment, I wholeheartedly thank heads of various departments, functional heads, organizing committee conveners, and members for their strenuous effort in making this event a memorable one. I feel extremely entranced and enthralled with endless endeavor executed by our teaching and non-teaching staff members for today's event. Thank you, my dear colleagues. We, the Agni family, also express a sincere thanks to the members from plethora of press, media and TV who will be reaching this program all over the world. I thank everyone who made the wheels of this inaugural function rolling smoothly. Have a great day. Thank you. Thank you, madam, for your words of appreciation and gratitude. As the curtain falls on today's program, let's celebrate the spirit of freedom as an Indian. May I request the gathering to stand for the national anthem and keep standing till the dignitaries leave the dais.